हेलो फ्रेंड्स, कोईपण लोटनो उपयोग कर्या वगर हेल्धी अने एकदम स्वादिष्ट आ नास्तो बनीने तैयार थाय छे अने खूब ज सरस बने छे। तमे बाळकोना टिफिन में पण बनावी शको छो, सवारना नास्ता में पण बनावी शको छो। बहु ज मस्त एवो आ नास्तो बनीने तैयार थाय छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो करी लेजो नवी नवी रेसिपी जोवा माटे। चालो आपणे बनाववानुं शरू करीए। तो अहींया मैं चणानी दाळ लीधी छे, तमे जोई शको छो कि पलाळीने लीधी छे। 3 થી 4 कलाक आपणे चणानी दाळने पलाળી लेवानी छे, एकदम सॉफ्ट थई जवी जोईए आ रीते। साथे ज मैं अहींया मग पण पलाળી लीधा हता अने तेने मैं बाफी पण लीधा छे। मग अने सिंगदाणा बंने वस्तुने मैं बाफीने लीधी छे। अहींया डુંગળી अने टमेटा अने लीला मरचा अने मीठो લીમડો लीधो छे। एकदम बारीक कटिंग करेलू छे, एकदम झीणुं सुधारीने लेवानुं छे। अहींया चणानी दाळमांथी आपणे पाणी काढी अने मिक्सर जारमां एड करी लेशुं। चणानी दाळना घणा बधा नास्ता बनता ज होय छे। हवे आपणे आनी अंदर दही अथवा छाश तमे एड करी शको छो। हवे आने आपणे ग्राइंड करी लेशुं। एकदम सरस पीसी लेवानुं छे। तो तमे जोई शको छो कि चणानी दाळ छे ते पीसाई गई छे। थोड़ी छाश एड करी लेशुं अथवा दही एड करी लेजो। जे साइड में ચોંટી गयुं छे तेने आपणे आ रीते अंदरनी साइड मिक्स करी लेशुं छाश जोड़े। जे अचकचरू पीसाणुं हशे ते पण आपणे बीजी वार हजू पीसवानुं बाकी छे। अहींया आपणे रवो एड करी लेशुं। सूजीनो लोट छे ते एड कर्यो छे अने 1.5 चमची जेटलो आपणे चोखानो लोट एड कर्यो छे। चोखाना लोटथी उपरथी क्रिस्पी अने करारी बने छे आपणो जे नास्तो छे ते। एक लीलुं मरचुं एड करी लेशुं। तमे तीखुं पसंद करता होय तो तमे वधारे पण एड करी शको छो। एक आदुनो टुकड़ो एड करी लेशुं। 4-5 लसणनी कळीओ पण एड करी लेशुं। थोड़ी छाश आपणे बीजी पण एड करशुं। आपणे रवो एड कर्यो छे तो रवो छाश अथवा पाणी वधारे एब्जॉर्ब करतो होय छे એટલા માટે આપણે ફરીથી પણ એડ કરી લીધી છે અને સરસ પીસી લીધું છે। एकदम सरस ग्राइंड થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે બેટર છે एकदम મસ્ત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। જો વિડિયો પહેલી વાર જોતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને લાઈક કરજો। બેટર મેં એક વાસણમાં કાઢી લીધું છે અને આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। બેટર આપણું એકદમ પરફેક્ટ છે, નથી વધારે પાતળું કે નથી વધારે જાડું। આ રીતનું જ આપણે બેટર રાખવાનું છે। આ નાસ્તો સ્વાદમાં બહુ જ સરસ બને છે, ચોક્કસથી બનાવજો। સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી લેશું, અજમા એડ કરી લેશું, હલ્દી પાવડર 1 ટીસ્પૂન એડ કરી લેશું, લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન એડ કરી લેશું, धाणा जीरु पाउडर 1 टीस्पून एड करी लेशुं अने बराबर मिक्स करी लेवानुं छे। बराबर मिक्स थई जाय पछी ज आपणे बीजी वस्तु एड करशुं। खावाना सोडा एड करी लेशुं 1 टीस्पून, तेने पण बराबर मिक्स करी लेशुं। विडियो क्यांथी जुओ छो ते पण कमेंट में लखजो, जेथी हूँ तमने थैंक यू कही सकूँ अने मने पण खबर पड़े कि मारो विडियो क्या क्या सुधी जाय छे अने क्या जोवाय छे। तो आपणुं बेटर छे ते बनीने तैयार थई गयुं छे अने मैं साइड में मूकी दीधुं छे। हवे आपणे स्टफिंग बनावीने तैयार करी लेशुं। तेना माटे आपणे मग अने सिंगदाणा लीधा छे। तीखा मरचा तमे खाता होय तो एड करी शको छो। अहींया मैं मोळा मरचा एड कर्या छे। डુંગળી एड करी लेशुं। टमेटा एकदम बारीक सुधारेला छे ते एड करी लेशुं। मिक्स करी लेवानुं छे। जो कोई आ रीते सलाड खावानुं पसंद करता होय तो पण तमे खाई शको छो। आ सवारमां तमे खाशो तो हेल्धी पण लागशे अने
હલકો પણ કહેવાશે। આપણે બીજો નાસ્તો બનાવી રહ્યા છીએ, એનું આપણે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે। હલ્દી પાવડર 1 ટીસ્પૂન, લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન, ધાણા જીરું પાવડર 1 ટીસ્પૂન એડ કરી લેશું। હાફ લીંબુનો રસ એડ કરી લેશું। લીંબુનો રસ એડ કર્યા પછી આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। આની અંદર તમે ચાટ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો। સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી લેશું। મિક્સ કરી લેશું। ગેસ ઉપર એક કઢાઈ રાખી દેશું અને 1 પાવલી જેટલું તેલ એડ કરી લેવાનું છે। રાઈ એડ કરી લેશું 1 ટીસ્પૂન। રાઈ ચટકી જાય પછી આપણે હિંગ એડ કરી લેશું 1 ટીસ્પૂન। મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી લેશું। લીલા મરચાં પણ એડ કરશું। તલ એડ કરી લેશું। બેટર જે આપણે તૈયાર કર્યું છે તે એડ કરશું। બેટરને આપણે આ રીતે ફેલાવી લેવાનું છે। વધારે જાડું પાથરવાનું નથી, કારણ કે આપણે આની અંદર સ્ટફિંગ તૈયાર કર્યું છે તે એડ કરવાનું છે। એટલા માટે આપણે નીચેની લેયર છે તે આ રીતે ફેલાવીને પાતળી રાખવાની છે। હવે જે આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કર્યું છે તે એડ કરશું। બહુ જ સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો બનીને તૈયાર થાય છે ફ્રેન્ડ્સ, જરૂરથી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ડુંગળી ટમેટાં પણ આપણે આમાં સ્પ્રેડ કરશું ફરીથી। જો ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટફિંગ કેટલું સરસ તૈયાર થઈ ગયું ને। ઉપરથી આપણે જે બેટર બનાવ્યું છે તે એડ કરી લેશું। એકદમ પાતળું પાતળું જ આપણે પાથરવાનું છે આની અંદર, કારણ કે 3 લેયર થઈ ગઈ છે એટલે સરસ જ બનીને તૈયાર થાય છે। આ રીતે સરસ ફેલાવી લેશું। ફરીથી આપણે ઉપર ટમેટાં ડુંગળી તેની લેયર કરશું, આ રીતે સ્પ્રેડ કરશું। ડુંગળીને પણ આ રીતે આપણે સ્પ્રેડ કરી લેવાની છે। લીલા મરચાં પણ એડ કરવાના છે। ગેસની આંચ આપણે એકદમ ધીમી રાખવાની છે। બિલકુલ ફાસ્ટ ના હોવી જોઈએ, મીડિયમ પણ ના હોવી જોઈએ, એકદમ ધીમી એટલે એકદમ સ્લો રાખવાની છે। નહીંતર તો નીચેથી આપણો નાસ્તો છે તે બળી જશે જો વધારે ફાસ્ટ રાખશો ને તો। એટલા માટે એકદમ સ્લો ગેસે જ આપણે આને કૂક કરવાનું છે। થોડું તેલ આપણે આ રીતે એડ કરી લેશું। સિંગદાણા બધી જ વસ્તુ આપણે સરસ ગોઠવી લીધી છે અને સરસ રીતે બનાવી લીધી છે। 5 મિનિટ કૂક થાય પછી આપણે આ રીતે જોઈ લેવાનું છે। 5 મિનિટ એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર જ આપણે આને કૂક કરવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો મસ્ત લાગી રહ્યો છે, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું લાગે છે ને। તો આને આપણે પલટી લેશું અને બીજી બાજુ પણ કૂક કરી લેશું। તો બીજી બાજુ આપણે જ્યારે પલટીએ ને પછી આપણે બીજી 1 પાવલી તેલ એડ કરી લેવાનું છે અને ફરીથી આપણે આને 5 મિનિટ કૂક થવા દેશું એકદમ સ્લો ગેસે। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ફરીથી આપણે ચેક કરી લેશું। આ ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી લાગે છે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ લાગે છે। તો એવું ના સમજતા કે આ બળી ગયો છે નાસ્તો। જો આ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયો છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત બન્યો છે ને। આ રીતે હલકો બ્રાઉન થશે તો જ ઉપરથી ક્રિસ્પી લાગશે અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ લાગશે, તો જ ખાવાની મજા આવે છે। પિઝા કટરથી આપણે કટિંગ કરીશું, કારણ કે વચ્ચે આપણે સ્ટફિંગ રાખ્યું છે।
એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બન્યો છે અને સોફ્ટ પણ બન્યો છે. કટિંગ કરતાં જ ખબર પડી જાય છે ફ્રેન્ડ્સ. બાળકોને બહુ પસંદ આવશે અને સવારના નાસ્તામાં તમે ચોક્કસથી બનાવી શકો છો. સાંજે નાસ્તો ખાવાનું જો પસંદ કરતા હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો. આની સાથે તમે ગ્રીન ચટણી સર્વ કરી શકો છો. જો ફ્રેન્ડ્સ, અંદરથી એકદમ મસ્ત પોચો અને લાગે છે ને ઉપરથી તમને એકદમ ક્રિસ્પી લાગશે. ખાવાની તમને બહુ મજા આવશે ફ્રેન્ડ. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે બેટરની અંદર જ ડુંગળી ટમેટાં બધું નાખવું હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો. અહીંયા મેં ચટણી બનાવી છે તે છે દહીં અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરીને. બહુ મસ્ત બન્યો છે આ નાસ્તો. ચોક્કસથી તમે ટ્રાય કરજો. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ મારો વિડીયો જોવા માટે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમને બધાને. આવજો બધાય. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.